स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿਸਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਜੀਮ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ पूरा बजट सीगा। लोगों को बड़ी उम्मीद सी कि यह बजट है जिहड़ा ये लोक लुभावना बजट होएगा, लोगों को वड्डी राहत मिलेगी और सरकार यह दावा करती है कि यह बजट वाकई लोगों को वड्डी राहत देने वाला है। खास तौर पर मिडल फैमिलीज़ नूं यह राहत देने वाला है, खेतीबाड़ी सैक्टर दे विच राहत देने वाला। बहुत सारिया वड्डियां वड्डियां गल्लां कीतियां गईयां ने इस बजट दे विच, एक एक करके तुहानूं सारियां गल्लां दसांगे। और खास तौर पर सैलरीड परसन ने जिहड़े तनख्वाह लैण वाले मुलाजम ने उन्हां दे लई एक वड्डी खबर है जिहड़ी वो आई है, वो राहत है कि नहीं है, उहदे विच भी एक झोल है जिहड़ा समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि पैरलल इनकम टैक्स दियां दो स्कीमां चल रही ने। जो तुसीं इनकम टैक्स भरते हो, एक नवीं स्कीम एक पुरानी स्कीम, जिहड़ी राहत मिली है वो नवीं स्कीम दे विच मिली है या पुरानी स्कीम दे विच मिली है, ये समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि कुछ टैक्नीकल गल्लां हुंदियां ने वो समझणियां बड़ियां जरूरी ने। क्योंकि हुण ये दावा सब तो वड्डा दावा इस बजट दे विच ये कीता जा रहा है, जिहड़ा आखिरी दे विच ये पत्ता खेडिया वित्त मंत्री सीतारमन होरां ने कि हुण मैं वो अनाउंसमेंट करन जा रही हाँ जिसका सारे मुल्क वासियों को इंतजार है। तो वो ये है कि इनकम टैक्स स्लैब्स दे विच एक वड्डा चेंज करन जा रहे हैं। ये दावा वड्डा किया गया कि 7 लाख रुपए एनुअल इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना पेगा। उसकी सच्चाई की है ये समझना बड़ा जरूरी है। एक एक करके तुहानूं सारे पॉइंट दसदे हैं, फिर आपां मेन मुद्दे ते आ जाने। ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2023-24 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ 50 ਨਵੇਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ डिजीलॉकर आधार पते का प्रमाण मन्निया जाएगा। पीएम आवास योजना का खर्च 79,000 करोड़ रुपया रखा गया। हुण ये ग्राउंड तक कितना पहुँचता है ये समझना बड़ा जरूरी है। आदिवासियों लिए नवे स्कूल खोले जाएंगे। और एक होर वड्डी अनाउंसमेंट उन्होंने की है गरीब कैदियों लिए। गरीब कैदियों लिए सरकार एक नवी योजना लैके आई है। गरीब कैदियों की जमानत का पैसा सरकार भरेगी। दरअसल बहुत सारे कैदी अजिहे होंदे सी जिन्हां दा अग्गा पिछा कोई नहीं होंदा सी, जमानत देने के लिए पैसे नहीं होंदे सी और पैसे वो भर नहीं पाते सी, जिस करके वो जेलों दे विच सड़दे रहिंदे सी। हुण सरकार ये दावा करदी है कि जिहदे कोल पैसे नहीं होणगे जमानत का पैसा सरकार भरेगी। 30 नवे इंटरनेशनल स्किल सेंटर खोले जाणगे। रेलवे सैक्टर के विकास लई 75,000 करोड़ रुपया रखण की गल कीती है। इस तो इलावा 157 मैडिकल कॉलेज दे विच 140 नर्सिंग कॉलेज होणगे। 2047 तक बच्चों के विच खून की कमी जिहड़ी उसकी शिकायत है उसनूं खत्म कर दिता जाएगा। इस तो इलावा होर भी बहुत सारिया गल्लां ने, एक एक करके तुहानूं वो भी दस दिंदे आ। रेलवे सैक्टर के विकास लई जिवें असीं तुहानूं पहलां ही दस्सिआ कि 75,000 करोड़ रुपए रखे जाणगे। 2026 तक ਵਿੱਤੀ घाटा 4.5% तक लियाउण दा टीचा जिहड़ा ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ LED टीवी, स्मार्ट टीवी ते LED टीवी सस्ते होण जा रहे हैं। जी हाँ, इलैक्ट्रॉनिक वाहन जिहड़े ने वो सस्ते होण जा रहे हैं। हाल ही दे विच एक वड्डी चेन गड्डियां दे इलैक्ट्रॉनिक वाहन की कढ़ी गई है। निर्मला सीतारमन ने यह दावा किया कि ये भारत की सरकार ने सबसिडीज़ वड्डियां दित्तियां, जिस करके लोगों का रुझान है जिहड़ा वो इलैक्ट्रॉनिक कार्स वाल जाण लग गया। और इसे रुझान नूं अगे वधांदिआं होइआं असी इलैक्ट्रिक वाहन ने जिहड़े उन्हां ते टैक्स घटा रहे हैं, जिसका फायदा सीधा सीधा आम कंज्यूमर नूं होएगा। इलैक्ट्रॉनिक वाहन ने जिहड़े वो सस्ते मिलणगे। इस तो इलावा खिडौणे सस्ते होणगे, साइकिल सस्ते होणगे, ऑटोमोबाइल सस्ते होणगे, मोबाइल फोन सस्ते होणगे, कैमरे के लेंस सस्ते होणगे, रेडीमेड कपड़े सस्ते होणगे, हीरे के गहणे अते ਜਿਹੜੀਆਂ ट्राईसाइकल्स ने वो भी सस्तियां होणगीਆਂ। ਇਹ सस्तियां की कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿਗਰਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚਿਮਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਸਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सरकार यह दावा करती है कि 7 लाख तक की आमदन ते हुण कोई टैक्स नहीं लगेगा। आमदन टैक्स रजीम दे विच असीं एक वड्डा बदलाव लैके आए हैं। हाले पहला आमदन का टैक्स की छूट 5 लाख सी पहला, हुण उसनूं वधा के 7 लाख कर दिता गया। यानी कि मोटा मोटा 7 लाख रुपया सालाना जिहड़ा बंदा कमांदा उहनूं कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर इत्थे भी एक शर्त है। शर्त यह है
ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰੇ। ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ATC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 0 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਤੱਕ 10%, 0 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਤੱਕ 5%, 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 30% ਟੈਕਸ, 9 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 15% ਔਰ 12 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ 20% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 31 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ AC ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹਨ ਜੀ। ATC ਦਾ ਸੀ, ATD ਦਾ ਸੀ, ATE ਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਰਿਬੇਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵਾਲੀ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 5% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ATC ਦਾ, D ਦਾ, E ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, these will be at par, still old scheme will be better। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸਾ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਬਣੀ ਰਵੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲੈਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਥੋੜਾ ਮੈਚੁਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਆਈ ਮਸਟ ਸੇਵ ਫॉर ਸਮ ਰੇਨੀ ਡੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ PPF ਕਿਉਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੋਲਦੇ। NFC ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੈਲਥ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣੀ ਰਵੇ ਔਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸੇਵਿੰਗ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ AC ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬਜਟ ਪਾਪੂਲਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪੂਲਰ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਬਜਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਾਪੂਲਰ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਬੋਨੈਂਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਜਟ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਸਰ। ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਏਸੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏਸੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 80C 80B 80D ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ, ਉਹ ਸਕੀਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ LED ਤੇ ਸਮਾਰਟ TV, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਸਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ, ਸਾਈਕਲ ਨੇ ਉਹ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਉਹ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਸ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਰਟਸ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਫਰਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਾ, ਥੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਡੀਮੇਡ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਈਕਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਦਨੇ, ਸਾਈਕਲ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਿੰਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਗਰਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਚਿਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਸੋਈ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਸ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਬੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਜਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।